Yeah, yes, sir. Okay. Right. So we are going for the 13th module, that is building microservices and serverless architectures. Okay. So what we are going to see in this we'll be discussing about introducing microservice applications with containers and serverless architectures and Lambda API gateway and step functions also. So all these things we'll be discussing in this module. At the end of this module, you'll be knowing about how are the characteristics of microservice, monolithic applications, API, Lambda step function, and all those things. Now we'll come for the first one, introducing microservices. You guys have already know anything about microservices? What is meant by microservice? As the name itself saying, what is it actually? Micro means what? Micro means what? Small, exactly. So small services, correct? Small services means we're splitting a big one into a small one and making it into a small service of each. Let us say what are microservices. Applications that are composed of independent services and that communicate overall well-defined APIs. Well-defined APIs. For example, hmm, so you want to create a website. You want to create a website. What are the things you want actually? What are the yeah applications or tools? What are the tools you want for a web page? For designing a web page. For designing a web page, what are the things you need? What are the languages you should use? Can we use HTML, CSS? Yes, JavaScript. Okay. Mm-hmm. Okay. HTML, CSS, JavaScript. Now, with these three, we can able to create a website. Correct. Now, these three are individually separate files also. Correct. HTML file, CSS file, JavaScript file also it is there. But all these things has to communicate to open the web page. Am I right? Similarly, for applications, see nowadays if you take any big or small, any of the applications you take, example Netflix. Now Netflix, if you use, Netflix will have front-end tools also, like React they are using. Again in backend also they will use Python and other AI tools and also cloud tools as well as Amazon resources also they will use. So now front end database, Amazon tools, then other AI tools, all these will become a microservice because everyone is an individual service which are all working together to produce some result. Correct? So that's why I am saying applications are composed of independent services. Independent services. That means all the services, all the resources which we are using are independent, but they want to communicate each other to get the exact result or output which we require. Now that communicate over a well-defined API. API means what? Application program interface. So that means each application is communicating, passing the message or reaching out to one another for some information. Now here you see monolithic versus microservice applications. What is in by monolithic? Before that, we'll go for monopoly. Do you know what is in by monopoly? Have you heard this word monopoly? Yes. So what is that? Do you remember?
Knowledge will be monopoly. To control services in industry. Oh, so yes. ஸோ இது வந்து இப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஒரு கடை இருக்குது. அந்த கடையில் தான் நமக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லக்ஸ் சோப் விற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஊர்லேயே அவங்க ஒருத்தன் தான் விற்கிறான் அப்படின்னா ஹீ இஸ் த மோனோபோலி. தட் மீன்ஸ் அவனை தவிர வேறு யாருக்கிட்டையும் அவனால் வேறு யார்கிட்டையும் அந்த பொருளை வாங்க முடியாது. ஸோ ஹீ கேன் ஏபிள் டு டிமாண்ட் எனி திங். கரெக்டாக? சேம் திங் ஹியர் மோனோலித்திக்னா every services is included in a single application. If I want to change this, it has to affect this one also. If I change this, it will affect this and this also. If I change this, it will affect this one and this one also. So that is called monolithic applications where it is interconnected, and if one thing has to be changed, the other thing will get affected. Okay. When it comes to microservice, you see users is separate service, topics is separate service, message is separate service. Now what will happen? Everyone can able to scale up to whatever level they are into. ஓகே ஸோ இங்கே 10 பேர் தான்னா இந்த 10 பேரை தாண்டி இந்த அப்ளிகேஷனில் வேறு யாரும் பார்க்க முடியாது. கரெக்ட். பட் இங்கே என்ன ஆகுது, இது இண்டிவிஜுவல் சர்வீஸாக இருக்கணும், இதில் 20 பேரும் போடலாம். இப்போ இந்த 10 பேர் போடணும், 10 பேருக்காக இந்த டாபிக்ஸ்லையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், மறுபடியும் இந்த மெசேஜும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். That means these things will affect. But here, all these are individual service. என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். It is like what to say. உங்களோட சாப்பாடு இருக்கு இல்லையா, லைக் பஃபே சிஸ்டம், இது வந்து பஃபே சிஸ்டம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது ஜாஸ்தியாகவும் எது வேணுமோ அது கம்மியாகவும் எடுத்துக்கலாம். இதே வந்து நீங்கள் ஒரு கல்யாணத்தில் போய் சாப்பிட்றீங்கன்னா ஒரு இலை போட்டு சாப்பிட போகிறாங்கன்னா அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் வச்சுருப்பாங்க. கரெக்டாக ஒருத்தருக்கு மட்டும் இவ்வளோ போடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ரைட். ஸோ இது வந்து இப்போ ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ஒருத்தருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்காது. இங்கே அப்படி இல்லை. இங்கே நமக்கு எது தேவையோ அந்த சர்வீஸை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவும் ஸ்கேல் பண்ணலாம். அது கேட்டீங்கன்னா எஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ சர்வீஸ். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ சர்வீஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் நோ ஒன் இஸ் தட் பாலிகிளாட். பாலிகிளாட் மீன்ஸ் மோனோலித்திக்னு என்னன்னு சொன்னேன், சிங்கிள் பர்சன் ஹேஸ் டு பி கண்ட்ரோல் எவ்ரி திங். கரெக்டாக அவங்களுக்கு பாலிகிளாட்னா அதோட ஆப்போசிட். தட் மீன்ஸ் வாட், இதுக்காக மைக்ரோ சர்வீஸ் போகணும். Anyone can able to take any of these service also, and it will not depend on one service. It will not depend on one service. Okay. Next, decentralized. Have you heard this word decentralized? Decentralized, Nana. Have you heard this word actually, first of all? Okay. Centralized database கேட்டிருக்கீங்களா? Centralized database எல்லா அப்ளிகேஷனோட டேட்டாபேஸும் ஒரு இடத்துக்கு வருது, சென்ட்ரலைஸ்ட் டேட்டாபேஸ். அப்போ நம்ம இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மைக்ரோ சர்வீஸ் இருக்கிறதே டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணாதான். அதாவது ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனாக ரிசோர்ஸஸ்க்கும் ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்கணும். இட் வில் நாட் கோ ஃபிக்ஸ்ட் ஃபார் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்கீமா. ஃபிக்ஸ்டு ஸ்கீமா மீன்ஸ் வாட்? ஸ்கீமா யூ மைட் ஹவ் லேர்ன்ட் இன் டேட்டாபேஸ். ஸ்கீமா மீன்ஸ் வாட்? ஃபிக்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது. இருக்காதுன்னு சென்ஸ் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளேயே அதை வந்து மாட்டிக்காது. இது என்னன்னா டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறோம். எதுக்கு? Because it will not only support one database, it will be supporting multiple distributed systems. Distributed systems means distributed databases.
So specialized means, so this is over, this is over. Specialized means you can able to take any of one service also and use that firmly fully also. That means it can able to take specialized resources only particularly for that. That means what? For example, இப்போ இந்த கடையிலலாம் பார்த்துருப்பீங்களா, இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபேண்டா ஒரு பாட்டில் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு பாட்டில் அந்த கப்பில் பிடிக்கிறது ஃபேண்டா, கொக்கோ கோலா, தென் ஸ்ப்ரைட், இப்படி 3 இருக்குன்னா நம்ம எது வேணுமோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஃபில்டர் எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்? எது வேணுமோ அது பண்ணலாம். பட் எல்லாரும் ஒரே மிஷினில் தான் இருக்குது. ஆமாம் ரைட்? அதை பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் இந்த சினிமா தேட்டர்லலாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ். ஸோ அதில் வந்து மிஷின் ஒன்று தான். பட் எது சர்வீஸ் வேணுமோ, அது எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம் ஃபேண்டா இது அதுனா அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்மளோட ஃபுல் சர்வீஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ சேம் திங் இப்போ வந்து ஃபேண்டா யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரைட் ஒர்க் ஆகாதுன்னு கிடையாது. கொக்கோ கோலா ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரைட் ஒர்க் ஆகும், ஃபேண்டாவும் ஒர்க் ஆகும். பட் எந்த சர்வீஸ் நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் நான் அதிகமாக, இப்போ எல்லாரும் வந்து ஃபேண்டா தான் அதிகமாக விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு சர்வீஸை மட்டுமே நான் நிறையாவும் எடுக்க முடியும். You're getting. So you can able to go with specialized also. Next, independent. Independent means what? Already as the name itself mentioning, it is an independent service. It is an independent service. You can able to take the service. It does not depend on any of the other service. As the முன்னாடி இதில் பார்த்த மாதிரி, now here it is depend on these things, but here it is separate, it is separate, it is separate. So it is independent. Next one, black box. Black boxes. இந்த black boxes வேர்டு எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? Black box கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ், இன் ஃப்ளைட். எக்ஸாக்ட்லி. இன் ஃப்ளைட் வந்து இந்த black box எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? டு ஸ்டோர் டேட்டா ஆஃப் ஃப்ளைட். எஸ். ஸோ உள்ளுக்குள்ளே, அதாவது ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே என்னென்ன நடக்குதுங்கிறது ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, அது வந்து இந்த பிளாக் பாக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். கரெக்டாக? இப்போ இந்த பிளாக் பாக்ஸ் எப்போ எடுத்து பார்ப்பாங்க? வழி அந்த ஃப்ளைட் ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு, இல்லை உள்ள ஏதாவது பிரச்சனை நடந்திருக்கு, அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோ நான் பார்க்கணும், இல்லை ஏதாவது உள்ள சிஸ்டமில் ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்திருக்கு அதை நான் செக் பண்ணணும், அப்படிங்கிறப்ப தான் இது வரும். கரெக்டாக? சேம் திங் இங்கே மைக்ரோ சர்வீசஸில் என்ன நடக்குன்னா, if there is any complexity in the services or in the services of microservices, it will hide that. It will hide that. That is why it's called as black boxes. It will hide the complexity of the microservices. என்ன காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குங்கிறத ஹைட் பண்ணிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், யூ பில்ட் இட், யூ ரன் இட். ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன ஈஸி ஆப்ஷன் இஸ் யூ பில்ட் த சர்வீசஸ் அண்ட் யூ ரன் இட். ஸோ நான் இப்போ ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி, இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்த மாதிரி, ஒன்றா நான் இதையும் மட்டும் பில்ட் பண்ணி நான் வந்து ரன் பண்ணினாலும் நான் ரன் பண்ணலாம், இல்லை இதையும் மட்டும் வச்சுட்டு நான் ரன் பண்ணாலும் ரன் பண்ணலாம். ஆனால் இங்கே அப்படி வராது. வந்தால் ஒட்டுக்காக தான் வரும். ஆல் த சர்வீசஸ் டுகெதர் தான் வரும். ஏதாவது ஸ்கேல் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் ஸ்கேல் ஆகும், இதுவும் ஸ்கேல் ஆகும். ஓகே, டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நோ? ஓகே. Okay, I think you cannot able to read it. Your mic is still a problem. Okay, microservice applications are composed of independent services that communicate over well-defined APIs. It will share the following characteristics like decentralized, independent, specialized, polyglot,
Black boxes, you build it and you run it. Next one, building microservice applications with AWS container services. Okay, you guys have learned already containers. Okay, now in Docker containers. Okay, now what is a container? Container is nothing but the operating system virtualization. Operating system virtualization. That means what? So இந்த containers எப்படி work ஆகும் நீங்க இதுல இதுக்காக இந்த containers தேவை டாக்கர் தேவை அப்படிங்கிறத நீங்க ஆல்ரெடி இங்கே படிச்சிருந்தீங்களா சிபியில் படிச்சிருந்தீங்களா ஞாபகம் இருக்கா or do you want to explain me that as well? If you want, I will explain that and I will come back here because I want you to know what is basically containers to store data and scripts in containers. Yes, mainly the script will be there. Fine. So your container will have what are the things containers will have inside the container. So nothing but like a virtual CPU, virtual CPU இருக்குன்னா இந்த ஒரு CPU நான் வந்து மூணு containers create பண்ணலாம். That means மூணு application or multiple applications you can able to create. But the OS is one OS and three containers. Correct? Now what this container require? Containers will always have all your runtime engine code. For example, this container wants to run in இது வந்து React இருந்துச்சுன்னா React components இருக்கணும். இது Angularனா Angular components இருக்கணும். ஓகே அடுத்து இது React Angular ஜாவானா ஜாவா காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே மூணு டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன்னிங் இன் இண்டிவிஜுவல் கண்டெய்னர்ஸ் but with common OS that is called operating system virtualization. That means OS is virtualized. Okay, why we choose containers means containers will have the runtime engine required for Java, Python, whatever it is. Then what are the dependency files required to connect these people? That also will be there. And all the configuration management also it will take care. That's why we are going for containers. Simple சொல்ல போனா நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபாஸ்ட் ஒர்க் லோடு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணால் ஒரு சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் வி சே ஒன் சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டேப்லெட்ஸ்னு வச்சுக்கலாமா த்ரீ ஆர் டூ டேப்லெட்ஸ் கரெக்டா ரைட் நம்ம எதுக்காக சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம் when the workload is more is it better so okay இப்போ இது ரெண்டுத்துல இந்த டேப்லெட் இருக்கு டேப்லெட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா இல்லை டெஸ்க்டாப் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா டேப்லெட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா இல்லை டெஸ்க்டாப் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா டேப் கரெக்ட் ஸோ இப்போ ஃபாஸ்ட்னஸ் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு வேணும் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணும் ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகணும் இல்லைன்னா இட் ஆல்வேஸ் யூ ஹவ் டு சூஸ் கண்டெய்னர்ஸ் நான் ஏன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம் when the workload is heavy when the workload is heaviயாக இருக்குது அப்படின்னா we have to go with normal EC2 instance. இது வந்து EC2 instance, இது வந்து containers. Okay. ஸோ ஒர்க்லோட் ஜாஸ்தியாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் EC2 instance எடுக்கணும் இல்லை அப்ளிகேஷனே ரொம்ப ஸ்மால் அப்ளிகேஷன் தான் அதை நான் வந்து மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் போட்டு யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்மால் அப்ளிகேஷன் எனக்கு இவ்வளோ சர்வர் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வில் கோ ஃபார் கண்டெய்னர்ஸ் பிகாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் ஆல்சோ a small one but it is managing multiple things
You got it? Okay. Now we'll see a problem that containers solve. So getting software to run reliably in a different work environments. So in the containers, it can be work in the developer workstation also, production workspace also, test environment also. ஸோ இதுக்கு நான் பெட்டர் இது என்னென்ன கண்டெய்னர்ஸ் பேசிக்கான ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? அதே உங்களோட சிபியூ மாடியூலில் நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி. சிபியூவில் சிக்ஸ்த்து மாடியூலில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்கர் பற்றி நான் எழுதியிருக்கேன். டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸ் பற்றி கண்டென்ட் இருக்கும். நான் அதை மூலம் ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன், காமிக்கிறேன். தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் வாட் இஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, give me 1 minute. So what are container services? Hmm? We'll see Docker. So that problem Docker solves. First one, an application is working in this girl system. Okay, let us say Lara. Lara system is just working, but it's not working in your system. Let us let me take Arno system. So this code does not work. So what will be the problem? It might be any problem because it has to work with the application has to work with front end, back end, database, other environment libraries. Your server should be properly connected, platforms, everything has to support. So anything can be a problem, correct? So now what we have to do, these problem we have to solve it. Okay. So இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றாங்க? இப்போ இதே ப்ராப்ளம் தான் ஒரு கிளாசிக் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கு. என்னது? இப்போ எல்லா ஐட்டத்தையும் டேமேஜ் ஆகாம இதை நம்ம ஷிப் பண்ணணும். டேமேஜ் ஆகாம ஷிப் பண்ணணும். டேமேஜ் ஆகாம ஷிப் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் இருக்கு, கார் இருக்கு, மிஷின்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே டேமேஜ் ஆகாம நம்ம மூவ் பண்ணலாம். சரி, இப்போ இதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? ட்ரக் யூஸ் பண்ணலாமா? பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணலாமா? எக்ஸ்பர்ட் லேபர் எடுக்கணுமா? இல்லை என்ன ஷிப்பிங் மீடியம் எடுக்கணுங்கிற கன்ஃபியூஷன். ஒய்? பிகாஸ் இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சைஸு, ஸ்மால், ஷேப்பு, விச் இஸ் ஹேவிங் சம் ஷேப், விச் டஸ் நாட் ஹேவ் ஷேப். வி ஹேவ் லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதுக்கும் என்ன சொல்யூஷன் நமக்கு தேவை? இதை ட்ராலி எடுக்கணுமா, ட்ரக் எடுக்கணுமா, ஷிப் எடுக்கணுமா, என்ன நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இங்கே சொல்யூஷன் என்ன? இட்ஸ் அ கண்டெய்னர். கரெக்டாக ஒரு கண்டெய்னருக்கு எல்லாத்தையும் போட்டால் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகாமல் போயிடுமா? எஸ், ஓகே.
So now same thing இங்க என்ன சொல்றாங்க, here for this software application we are using Docker. But Docker will carry all the containers and it will move with all the things. Now, if you are putting all your file and application in a container, which is carried by a Docker file, now we are sharing that same application வந்து இப்போ மறுபடியும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இப்போ என்ன ஆகுது, everyone's system is working, correct? Now, obviously, next Arno systems will work, correct? Now, this is the principle what we are having now currently. For example, நீங்கள் ஒரு 5 years பேக் பார்த்தீங்கன்னா 5 years மேபி 5 years 6 years பேக் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்பிள் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் ஒர்க் ஆகாது, இல்லை ஆண்ட்ராய்டில் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் ஆப்பிளில் ஒர்க் ஆகாது, கரெக்டா? இல்லை அது சப்போர்ட் பண்ணாது, கரெக்ட் ரைட்? ஸோ ரைட், ஸோ இப்போ ஆனால் இப்போ அப்படியா இருக்கு, இப்போ அப்படியா இருக்கு, இப்போ அப்படி கிடையாது. எல்லா அப்ளிகேஷனும் எல்லாத்துலேயும் ஒர்க் ஆகுது, கரெக்டா? எல்லா ஃபோன்லேயும் ஒர்க் ஆகுது. எஸ், இப்போ வந்து எல்லா அப்ளிகேஷனும் எல்லாத்துலேயும் ஒர்க், நீங்கள் வேணால் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா இப்போ டிசைன் பண்ணும்போது எல்லா அப்ளிகேஷன்லேயும் எல்லா போர்ட்டல்லையும் எல்லா ஓஎஸ்லையும் அது ஒர்க் ஆகணும்னு சொல்லி அதுக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸாக போட்டு பேக்கேஜ் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க. பேக்கேஜ் பண்ணும்போது சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ்னா இந்த பேக் ஹேண்டில் இந்த அப்ளிகேஷன் எனக்கு வந்து ஆப்பிள் ஃபோன்லேயும் ரன் ஆகணும், விண்டோஸ் ஃபோன்லேயும் ரன் ஆகணும். இப்போ ஆப்பிள் ஃபோனில் ரன் ஆகணும்னா ஆப்பிள் ஃபோனில் சில காம்பனன்ட்ஸ் தேவை, கரெக்டாக? எனக்கு அந்த காம்பனன்ட்ஸும் இருக்கணும். விண்டோஸ் ஃபோன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த ஃபோனுக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸும் இருக்கணும். ஸோ இப்போ 2 காம்பனன்ட்ஸு நெசசரி திங்ஸ் எல்லாமே இந்த கண்டெய்னர்ஸில் இருக்கும். ஓகே, அது நீங்கள் எந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவும் மாறிக்கும், அதோட திங்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கும். Now that's why your application is running. ஸோ இதில் டாக்கரோட வேலை என்னன்னா, டாக்கர் மேக்ஸ் யூர் ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் deployment easily and efficiently resolves a lot of issues related to your deploying application. That means it is a Docker as a file. I think நீங்கள் already type பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா, Docker file. Store and script in containers you have mentioned. So Docker is nothing but a text file only. That file will have the steps. That file will have the steps what it has to do next. That's why we are doing help you to solve the problem. So in the Docker in the image, okay, இந்த மீன் தான் ஏன் டாக்கர், அது மேலே என்ன இருக்குது, கண்டெய்னர். ஸோ இந்த கண்டெய்னர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த டாக்கர் ஃபைலை பார்த்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அதில் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருப்போம். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see the definition of Docker. So containers allow a developer to pack up an application with all the parts it needs. இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லையா, such as called libraries and other dependency file in one package. That means இப்போது இந்த கண்டெய்னர்ஸ்குள்ள all the libraries and other dependency files required for you to run your application in any device. புரிஞ்சுதா? அதாவது சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ ஆண்ட்ராய்டும் இருக்கலாம், ஓஎஸ் மேக்கும் இருக்கலாம், ஆப்பிளும் இருக்கலாம், எல்லாத்தையுமே அந்த பேக்கேஜாக அது வச்சுருக்கோம். எந்த சிஸ்டம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களோ அந்த சிஸ்டத்துலேருந்து அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So mainly Docker uses for build, share and run. These are the 3 main things. First build, share and run. So containers, just now we have seen containers will have dependency files, configuration, hooks into OS. That means part of OS will be there. It can be used for mainly testing purpose. It is a self-contained environment. Whatever you are looking for your program or for application you require. That means for example Python, நான் சொன்னேன் Python components install பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு React தெரியும் இல்லையா, React யூஸ் பண்ணணும், நீங்கள் npmனு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த npm இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா இல்லையா, இது எல்லாமே இங்கே கண்டெய்னர்ஸில் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும்.
அது டேக் கேர் பண்ணிக்கும். நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்க ரியாக்ட்னா ரியாக்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. ரைட் பண்ண வேண்டியது. அவ்வளோதான். So Docker is nothing but a platform that enables you to build, test, and deploy your applications quickly. You can run on Docker. That's what I told you. You can run on Docker. What containers will have? Containers will have everything the software needs to run. So software run அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே கண்டெய்னர்ஸ்ல இருக்கும். Library, system tools, code, runtime, everything. That's what a container has everything a software application needs to run. Next, containers are created from a template called image. So how these containers are created? Containers are created with the help of a thing called images. Okay. So that we'll see. Okay. இதையும் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்கர் இன்ஜின் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் மிஷின் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, நீங்கள் இந்த ஸ்டார் சேனல் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸ்டார் சேனல்ஸ், கேன் யூ நேம் சம் ஸ்டார் சேனல்ஸ்? ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸை தவிர வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள். ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தவிர வேறு எந்த சேனல் வேணால் சொல்லுங்கள் ரிலேட்டட் டு ஸ்டார். ஓகே, ஸ்டார் விஜய். ஹாட் ஸ்டார்லப்பா, ஸ்டார் சேனல்ஸ்ப்பா. ஹலோ, இல்லை இல்லை நான் இந்த சேஷன் பண்ணியாச்சு. நேற்று பண்ணியாச்சு வீட்டில். அப்படிங்களா? அப்படிங்களா? சரிங்க. சரி சரிங்க. சரிங்க சரிங்க. நான் இங்கே தான் இருக்கேன். இங்கே தான் இருக்கேன். சரி. அவங்களாம் வராங்களா பசங்க? விக்கியா? ஆமாம், இன்னைக்கு விஜயதசமி அட்மிஷன். சரிங்க. சரி சரி சரிண்ணா, நான் வரேண்ணா. லீவ் தான் நாளைக்கு. ஓகே. யா, ஓகே. ஸ்டார்மா, ஓகே. ஸ்டார் விஜய், ஸ்டார்மா, இன்னொன்று சொல்லுப்பா. ஸ்டார் கோல்டு. ஓகே, சூப்பர். வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்டார் விஜய், ஓகே, ஸ்டார்மா, ஸ்டார் கோல்டு, ஓகே, இந்த 3 அப்ளிகேஷன் இருக்கு. இது மூணுத்துலேயும் ஒரே வீடியோவாக ரன் ஆகுது, இல்லை ஒரே ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுதா ஒரே டைமில்? டிஃப்ரெண்ட், கரெக்டா? அப்போது இந்த ஃபுல் செட்டப்பே வந்து ஸ்டார் விஜய் தனியாக தான் ரன் ஆகுது. அவனோட ப்ரோக்ராம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், இவனோட ப்ரோக்ராம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். அப்போ கம்பல்சரி இவனுக்குன்னு தனி சர்வர்ஸ் தேவை. தட்ஸ் வை யூ கேன் சி EC2, தனித்தனி EC2 சர்வர் நம்ம போட்டிருக்கோம். அவனுக்கு தேவையான லைப்ரரி ஃபைல்ஸ், அவனோட அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு, அவனோட அப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த 3ம் டிஃப்ரெண்ட்டு, கொஞ்சம் ஹை குவாலிஃபை ஆகுது. சரி, இப்போ இதே ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்தா எத்தனை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு? என்னென்ன லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கு ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தெரியுமா? ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லுங்க. ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ் இருக்கா? ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ் இருக்கா? ஓகே. இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு. சூப்பர். அப்போது தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி. ஆனால் இது எல்லாத்துலேயும் என்ன எப்படி ரன் ஆகுது? எந்த வீடியோ ரன் ஆகுது? எல்லாம் ஒரே வீடியோ தான் ரன் ஆகுதா, இல்லை டிஃப்ரெண்டா?
இது சேனல்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? சேம் வீடியோ பட் டிஃப்ரெண்ட் டைமிங். டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்கா? டைமிங் சேஞ்ச் ஆகுதா? அப்படி இருக்குமா எனக்கு தெரியல. ஏதாவது நீங்கள் சேனலில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் லைவ். ஓகே, நான் லைவ்னு வச்சுருக்கோம். இப்போ லைவ் என்ன ஆகும்னா, இப்போது லைவுக்கு ஒரே வீடியோ தான், ஆனால் 3 டிஃப்ரெண்ட் சேனலில் ரன் ஆகுது. அதுக்கு நான் ஒரே ஒரு ஓஎஸ் போட்டு இந்த லைப்ரரி ஃபைலில் நீட்டாக ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதுமா? வேலை முடிஞ்சுதா? அதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி உள்ளே போட்டால் இது வாட்டி இந்த லாங்குவேஜில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது, இந்த வாட்டி நான் இதில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும். இப்போ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி ஃபார் மை சர்வர் when I know that this application is a small one and going to telecast the same thing. கரெக்டாக இப்போ இதை ரன் பண்ணுறோட ஸ்டெப்ஸ் தான் இந்த டாக்கர் engine. Which one? It is going to maintain this, the task which we need to do it in the containers. For this, we are having one single OS. That's why we call this containers as operating system virtualization. That means what? Single OS take care of multiple applications at the same time. Are you getting? So the remaining thing, as usual, cloud will take care of your physical server hosting and hypervisor. The containers will have Docker is like a train engine. Engine first இருக்கும், கம்பார்ட்மெண்ட் அந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி இருக்கும். அதனால தான் இதை டாக்கர் என்ஜின் சொல்கிறோம். ஏன் இது டாக்கர் என்ஜின்? பிகாஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கும். டாக்கரில் உங்களோட டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருப்பீங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸை தான் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும். Are you getting? Okay, fine. Now இப்போ இதுக்கு வரலாம், சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் வரலாம். So you got to know about container from this one. Now getting software to run getting software to run reliably in different work environments. So இந்த containers வந்து எனக்கு வந்து சேம் கண்டெய்னர் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ஸ்டேஷன்லையும் ஒர்க் ஆகணும், ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ்லையும் ஒர்க் ஆகணும், டெஸ்டிங் ஃபேஸ்லையும் ஒர்க் ஆகணும், இதுக்கப்புறம் டிப்ளாய்மெண்ட் அதாவது மெயின் ப்ரொடக்ஷன்லையும் ஒர்க் ஆகணும். So getting software to run reliably in different work environments, we need the problem that containers solves. We need containers. Now how this container terminologies will be. First one, it will have a Docker file. Now Docker file எங்கே இருக்குது? Docker file நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருப்போம். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எழுதினதுக்கப்புறம் we create container images. Container images. இந்த இமேஜ் வச்சு நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் இந்த கண்டெய்னர்ஸ். ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து எய்தர் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம தான் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணணும். கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம எடுத்து கண்டெய்னர்ஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணணும். அந்த இமேஜஸ் எடுத்து கண்டெய்னர்ஸில் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ கண்டெய்னர் இமேஜஸ் build writable container and run and test on local machines. ஸோ எதுக்காக இந்த கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு புது பஸ்ஸு லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பஸ்ஸு லான்ச் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு அது எங்கே போகும்? கவர்மெண்ட் பஸ்ஸே இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் பஸ் ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி அந்த பஸ் ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகணும்? பஸ் டிப்போ. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ பஸ் டிப்போக்கு ஏன் போகணும்? ஸோ பஸ் டிப்போக்கு ஏன் போகணும்னா இப்போ இதுதான் டிப்போ. இப்போ பஸ்ஸு புது பஸ் விட்றாங்க, அது பஸ் டிப்போக்கு போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இதுதான் டிரைவர், இவன் தான் டிரைவர், இதுதான் உங்களோட வண்டியோட நம்பர் டிஎன் திஸ் ஒன், இந்த நம்பர் இதுதான் அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் டிப்போவில். அப்போ தான் இந்த பஸ்ஸு எங்கேயாவது இடையில ஏதாவது நின்று போச்சு அப்படின்னா இவங்க டிப்போவை கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஆள் அனுப்பிச்சு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவாங்க. சேம் திங், என்ன டாக்கர்ஸ் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருப்போம், கண்டெய்னர் இமேஜஸை ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். லைக் ஃபோட்டோ காப்பி.
இங்கேருந்து மறுபடியும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் containers. Any problem is there, we can able to take it and use it. Are you getting this? Okay. Now the termination I think what Docker file, container images, container registry. If creating a container image, if it is new, first publish to the container image, then from there you will be getting to the local machine. Now what is ECS? So ECS என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ECS is nothing but like your Kubernetes. ECS and Kubernetes are same thing. Now இப்போ Kubernetes என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம் you might know what is in by ECS. Okay, since you guys have not attended my cloud practitioner, I'm just going to the practitioner slide and I'm explaining it. Is that fine? Okay. So now Kubernetes, you see, Kubernetes is, looks like, what does this looks like? What this looks like? Ship ஓட steering மாதிரி இருக்கா? So same thing. Kubernetes is nothing but a Greek word for helmsman or captain of a ship. The steering யார் வச்சிருப்போம்? Captain. So captain of a ship. So you can able to see this Kubernetes looks like your steering of a ship. Okay. Now Kubernetes is also called as K8s. K8s, that is nothing but there is 8 words between K and S. That's why we call as K8s. What is Kubernetes? Kubernetes is nothing but a container management system which is developed by Google Lab and open source, right? Written on Golang and also K8s. Now, இந்த Kubernetes என்னன்னு சொல்லிடலாம். இந்த ஷிப் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஷிப், let us take a ship. இந்த ஷிப்பு தான் இந்த டாக்கர் நம்ம பார்த்தோம், அந்த மீனோட இமேஜ் பார்த்தோமா, அது மேல என்ன இருக்கு? கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன Kubernetes-ஓட வேலை வந்து இந்த கேப்டன் ஆஃப் அ ஷிப். ஸோ கேப்டன் ஆஃப் அ ஷிப் ஓட வேலை என்ன? ஏதாவது பிரச்சனை ஷிப்ல வந்தா கேப்டன் என்ன பண்ணுவாரு? கேப்டன் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்கேப் ஆயிடுவாரா? கேப்டன் தான் வந்து மெயின் ரோல். கரெக்டா? அவர் தான் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றி ஆகணும். கரெக்ட்? ஸோ சேம் திங். இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த கண்டெய்னர்ஸை மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த கண்டெய்னர்ஸை எல்லாம் பாதுகாப்பாக போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல சேர்த்து, இப்போ நீ எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் யூஎஸ் போறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஷிப் வழியா நீங்கள் இப்படி கீழே வழியா போவீங்களா? கீழே தான் போக முடியும். கரெக்ட்? ஸோ நேராக யூஎஸ் போகாது. யூஎஸ் நேராக போகாது. என்ன பண்ணும்? இடையில ஆப்பிரிக்காவில் அந்த கீழே டேப் டவுன் ஏரியாவில் நிற்கும், மறுபடியும் இடையில வேற ஒரு ஏரியாவில் நிற்கும், மறுபடியும் ஒரு ஏரியாவில் நிற்கும். ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும்னா, இப்போ இந்த இந்தியாவிலேருந்து போகிற கண்டெய்னர்ஸ் இது வந்து இங்கே ஆப்பிரிக்காவில் போய் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இது இங்கே இறக்கணும். மறுபடியும் அங்கே ஒரு கண்டெய்னர் கொடுப்பாங்க, அதை திரும்பி இங்கே ஏற்றிக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மூவ் ஆகி போய் அடுத்த ஸ்டாப் நிற்கும். அடுத்த ஸ்டாப்பில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா, இல்லை ஏதாவது டெலிவரி பண்ணணும்னா அதை டெலிவரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டாப், அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் யூஎஸ். இப்படி தான் போகும். கரெக்ட் தானே? அப்படி தானே போகும். எல்லா ஸ்டாப்லையும் நின்று அவங்க நிற்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் போகும். அதே தான் இந்த கண்டெய்னர்ஸை எல்லா அப்ளிகேஷன் கண்டெய்னர்ஸும் இருக்குது. அந்த கண்டெய்னர்ஸை மேனேஜ் பண்ணணும். அதாவது யாருக்கு எந்த, இப்போ இங்கே எப்படி கண்டெய்னர் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம எதை சொல்கிறோம்? எதை எங்கே டெலிவரி பண்ணணுமோ அதை அங்கே தான் டெலிவரி பண்ணணும். கரெக்ட்?
இப்போ ஆப்பிரிக்கா போனதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து யூஎஸில் கொடுக்கக்கூடாது, யூஎஸ் போனதுக்கு ஆப்பிரிக்காவில் கொடுக்கக்கூடாது, ரெண்டும் இருக்குது. அப்போ இந்த கண்டெய்னர்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர்ஸ் உள்ளே வருதுன்னா அந்த கண்டெய்னருக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இங்கே, கரெக்டாக. இப்போ மளிகை கடை இருக்கிறவங்கலாம் வந்து இறக்குவாங்க, லோடு இருக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க. எல்லா கடைக்கும் ஒரே ஒரு சாமான் அரிசி மூட்டைனா ஃபஸ்ட்டு கடை எந்த வருதோ என்ன கடை வருதோ அந்த கடைக்கு அரிசி மூட்டை டெலிவரி பண்ணோன்னா அந்த கடைக்கு எத்தனை தேவையோ அதை மட்டும் இறக்குவாங்க. அப்போ அதை ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க. ரொம்ப லாஸ்ட்டாக போய் டெலிவரி பண்ணுறத பின்னாடி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ இவங்க ஒரு ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கண்டெய்னர்ஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஐ மீன் இப்போ இந்த கண்டெய்னர் வருது, 10 கண்டெய்னர் உள்ளே போகணுன்னா இங்கே இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் கண்டெய்னரோட ஸ்பேஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேலே வைப்பாங்க, இல்லை கீழே தள்ளி வைப்பாங்க. ஸோ இது எல்லா கண்டெய்னர் மேனேஜ்மெண்ட்டும் பார்க்க வேண்டிய கடமையாக இருக்குது. கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புக்கு இருக்குது. அந்த கேப்டன் ஆஃப் ஷிப் தான் கூபர்னட்டிஸ். ஸோ கூபர்னட்டிஸும் இசிஎஸும் சேம் தான். போத் ஆர் கண்டெய்னர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்ன. டிரோமர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா whenever I say manager service அப்படிங்கிற என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா? Manager system means what? Maximum of the things will be managed by AWS itself. Managed service means maximum service will be managed by AWS. Some things we have to do it. Now same thing here you can see. What is this container management tool? This Kubernetes or ECS. Nowadays Kubernetes we have, Docker Swarm we have, Apache Mesos we have, and ECS also we have. It's a container orchestration tool. Orchestration means nothing but management. Okay, it's orchestration tool or engine automates deploying, scaling, managing, containing everything. It will take care. Now you see, container management tool manage the containerized applications and applications available on a container platform like Docker. Now you see what it will do. It will ensure all the availability, load balancing, scale up and down. So now multiple containers எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது. இப்போ என்னென்ன டாஸ்க்லாம் இந்த Kubernetes and the ECS will do? Deploying, scheduling, scaling, load balancing, batch execution, rollbacks, monitoring. Everything will be done by your container service, that is your ECS also. Are you getting now what is ECS? Are you getting what is ECS? Or now you are there? Can you put yes or no? Or no? Or no புரிஞ்சுதா? Now we'll go for ECS, Elastic Container Service. Yes, புரிஞ்சுதா? No? இந்த ECS இப்போ காமிச்சாலும் அது புரிஞ்சிருச்சா? Kubernetes-ஓட என்னாச்சு, டைப் பண்ண முடியலையா? Maybe you have my number. Okay, that's not got disconnected. Okay, but did you wear the till Kubernetes முடிக்கிற வரைக்கும் இருந்தீங்களா? புரிஞ்சுதா?
Yes, இந்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்களா? புரிஞ்சுச்சா? So Kubernetes other tasks, what are the main thing we will do in an application? It will deploy, scheduling, scaling, load balancing, batch execution, rollback and monitoring. Everything will be taken care by Kubernetes. That is here nothing but your ECS. ECS also is a container management tool which can able to support all these tasks by itself. Now are you getting? Okay. Now we'll come back to the solution architect. Now ECS container service, that is orchestration and containers. Orchestration means manages and container. Orchestration means what? Management. Next, maintains and scales a fleet of instances. Fleet means what? Fleet means group of instances. What? Group of instances that you run your containers. Next, to remove the complexity of standing up the infrastructures. Standing up the infrastructure means whatever we have, that infrastructure will not get changed. Cannot get changed. Removes the complexity of standing up the infrastructure. Now we look for ECS orchestration containers. How this ECS orchestration containers will work? As I already told you, first the container image it has to be there. First it has to show to the container registry. Now we have cluster of things. Cluster means what? You guys already know what is cluster mean? Group, exactly. So group of group of things, as you said. Okay. Now Amazon ECS, that is the container management service, it will offers the task definition. That is nothing like your Docker. Okay. In the task definition, we might have written what task you have to do, where you have to, which cluster group you have to join, which cluster group you have to join. Now here you can able to see different containers are there. Different containers are also there. It will be able to balance. It will be able to balance. Now what we have mentioned, we will mention a task definition, what task has to be done, the Docker file, step 1, step 2, step 3, then service description, what service you are going to provide for that container. So for example, this container might be X large, this is 2X large, it can be simple, small or micro, whatever it is. It can be anything. What it will do? Containers first will follow inside this task. Which task, what service and everything it will start. Then we'll be moving to inside to the cluster. Cluster for running a container, what images you want, that you have to take it from the container registry. For the container registry. Before that, the container image has to be stored to your container registry. By that time, it will start. After that, you will be able to run the cluster of containers. Okay, now there are two types of ECS we can able to use. One is Fargate launch, another one is easy to launch type. So Fargate means what? Fargate is a we already mentioned in the first. Okay, first, do you remember or not? Let me check it. Is Fargate is serverless or it is a server? Okay, you first tell me the difference between serverless service and manager service. What is serverless? I told you, I think, when we done about Lambda, do you remember? I think we have not done Lambda for you guys. Okay, first you tell me what is mean serverless. Serverless means what? I know if you know, you just mention I know. If you don't know, you mention I don't know, so that I can explain.
because you are able to hear or not, I don't know. Yes. Okay, serverless means what? That means everything is taken care by AWS itself. Same thing, managed service also. Most of the things is maintained by AWS itself. You don't want to do it. So now serverless is main thing. Everything is AWS will take care. You have to customize your application alone. That means any code you want to upload, that alone you have to upload. Remaining things will be taken care by monitoring and dependency file, library files, configuration. Everything will be managed by AWS itself. Now same thing, Fargate is one of the serverless service. One of the serverless service. One of the other serverless service, this Fargate is mainly for containers. Same thing, Lambda is for EC2. Okay, now how Lambda is for EC2, it's a serverless. Fargate is for ECS. Fargate is for ECS. And Lambda is for EC2. Okay, now what is the difference? In ECS, we have two options for launching your containers. One is you go with Fargate, another one is EC2 launch type. Now, EC2 launch type is what we have. First, we will be installing the ECS container agent. ECS container agent in the cluster. That container will get the information about the clusters and its parts, containers and its person, this status. Then it will go for the tasks. Then it will go for the tasks, that is step 1, step 2, step 3. Because first it will go and check the configuration, based on that the task will be defined. This is EC2 type. Launch type. But here it comes to Fargate. As I already told you, Fargate means everything will be taken care by AWS, correct? Serverless. So now here you can see task will be there defined first. Next, Elastic Network Interface. That is, it will be connected to your normal servers. That will also be connected, and we are able to launch it. So if you compare which one is both in this both, all the people are going to. So Fargate, when we have tasks, it will be able to attach it with your Elastic Network Interface, which is going to transfer your data, which is first whatever request response is there, it will be taking care. Now cluster, it will monitor the entire cluster, and the container agent will support. So these are the two types. One is Fargate launch type, another one is EC2 launch type. Now what is the difference means? As I told you, this is mostly taken care by AWS. So you will not have full control with you, correct? When everything is on AWS, you will not have full control. But here you are only selecting, This is serverless, but this is server. You should have to maintain. And in case if you want that no server is not necessary, also you can remove it. Here we will put AWS ECS auto scaling. Now what will happen? Will be taken care by AWS. It is like buying your computer separately. நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் தனியாக வாங்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? அசம்பிள்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குமா? கரெக்டாக அசம்பிள்டு கம்ப்யூட்டர்னு இருக்கும். எஸ், அசம்பிள்டு வந்து இதையாக வச்சுக்கோங்க. இதையாக இந்த ஈஸியஸாக வச்சுக்கோங்க அசம்பிள்டு. ஓகே, இதுனா உங்களோடது வந்துட்டு பிராண்டு. பிராண்டு என்ன? எத்தனை பிராண்ட்ஸ் இருக்குது? என்னென்ன பிராண்ட் உங்களுக்கு? நீங்கள் என்ன சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஹெச்பி, அசூஸ் அந்த மாதிரி, கரெக்டாக? இப்போ இந்த ஹெச்பி அசூஸில் நாம் எதாவது போய் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா கான்ஃபிகரேஷனா? கேன் நோ, கரெக்ட். ஸோ பட் இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதனால தான் சொல்கிறோம், இங்கே வி ஹேவ் மோர் கண்ட்ரோல். ஹியர் வி டோன்ட் ஹேவ் மோர் கண்ட்ரோல். மேக்ஸிமம் எவ்ரிதிங் வில் பி மேனேஜ்டு பை தெம் இட்செல்ஃப்.
Our job is only to customize if the requirement. Based on the requirement, we will customize. Okay, fine. Now we'll go for another option called Amazon ECS Cluster Auto Scaling. இப்போ என்ன சொல்றான் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு தட் இஸ் கால்ட் நமக்கு இசிஎஸ்ல EC2ல EC2 ஆட்டோ ஸ்கேலிங் இருக்கா do you remember EC2 auto scaling yes so same thing ECS also having an auto scaling option called ECS cluster auto scaling now what this will do as usual what it will do it will add a server it will add a server inside the cluster group okay based on the demand and the requirement it will add it otherwise then it will not be useful. So why we want to use this auto scaling? எதுக்காக auto scaling யூஸ் பண்றோம்? To manage the servers, okay? To manage the servers in sense, whenever the workload is increasing, correct? Workload increase ஆனா, I want to add one more server, correct? அதே workload decrease ஆச்சுன்னா, I have to what to do? I have to remove the server. I have to remove the server. So this I cannot do it manually. Instead of that, I can do it in an automation mode. For that, we are attaching this auto scaling. In your EC2, you are using auto scaling. Now, here you are using ECS auto scaling. So whenever it's required, it will add it, and whenever it is not running, it will not add. Are you getting this one? Okay. Now decomposing monolithics. Monolithic na first நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா decomposing என்ன கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறத டீகம்போஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் கரெக்ட் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நீங்கள் நிறைய வாழை மரம் தோரணம் எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க கரெக்டாக அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டைம் ஃபங்க்ஷன் வந்தோடனே எல்லாம் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து மோனோலித்திக் அதாவது நம்ம திரும்புகிறோம் நம்ம எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் வந்து டீகம்போஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டீகம்போசிஷனை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிரியேட் கண்டெய்னர் இமேஜஸ் இதுலேருந்து மொனோலித்திக்லேருந்து நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல் சர்வீஸாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால வி கிரியேட் இமேஜஸ் ஃபார் ஈச் சர்வீசஸ் ஓகே அண்ட் அட்டாச் those services to that particular service for managing manage service topic service user service யூசருக்கு எந்த இமேஜ் சர்வீஸோ அதை டேக் பண்ணி விட்டுறோம் இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த டேக் பண்ணாலே என்ன அர்த்தம் அது இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்புறம் எல்லா இமேஜஸும் யூஸ்வலாகவே ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் இந்த கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரி கரெக்ட் ஸோ அதுவும் பண்ணணும் ப்ளஸ் செப்பரேட்டாக இவங்க எல்லா சர்வீஸஸும் வேறு ஏதாவது மறுபடியும் நம்ம இமேஜஸ் எடுக்கணும்னா நம்ம கரெக்டாக ரெஜிஸ்ட்ரிலேருந்து எடுத்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் டேக் பண்ண என்ன ஆகும்னா ஈச் ஒன் வில் ஒர்க் அஸ் இன் இண்டிவிஜுவல் சர்வீஸ் ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் சர்வீஸ் வந்து இமேஜஸ் தான் தனியாக இருக்கு அவங்க இமேஜஸ் கண்டெய்னர்ஸில் வச்சுட்டு அவங்க ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் இங்கேனா அப்படி இருக்காது நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒருத்தர் இன்க்ரீஸ் பண்ணனாலும் டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் இட் வில் அஃபெக்ட் த அதர் டூ right so now you can see push images to Amazon ECR create images for each service எந்த சர்வீஸ்க்கு எந்த இமேஜ் நம்ம கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் you will push that to the ECR now second step create service task definitions and target groups நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன போகும் task definition போகணும் so you can see service task definition first one launch type EC2 or FGATA for data name of the service என்ன service name we are using image என்ன image ECR report
version என்ன, CPU என்ன, configuration என்ன, memory, container port, container port 3000, container port 3000. Okay. இப்போ target groups. Target groups means which are the target groups. I want to go for messages, topics, and user. All these are my target groups. I'm going to give this definition, which port they have to log in, through which port they have to pass. What is the VPC ID, port number, protocol name, service name, everything we can able to mention it. Now it will go. We have already given the details also. Now it will go and work to that particular service or the container service which we are going to launch. Okay, so first create service task definition and target group. First என்ன task செய்யணும், எந்த குரூப்புக்கு போய் நீ பண்ணணும் இது. அதே மாதிரி each individual service will become the target groups. Like நீங்க எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்ஸ்ல டார்கெட் குரூப் படிச்சீங்களா, ஞாபகம் இருக்கா? எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்ஸ்ல டார்கெட் குரூப் படிச்சீங்களா? எஸ். அது என்னென்ன வரும் ஞாபகம் இருக்கா? EC2, lambda, IP address and one more thing, containers. இது ரொம்ப உங்களோட CPU நான் மெயில் பண்ணியிருக்கேன்ல, அதை வந்துட்டு 10th மாடியூல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் பேலன்சிங்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் டார்கெட் குரூப்ஸ். ஸோ சேம் திங் ஹியர் என்ன டார்கெட் குரூப்ஸ் நமக்கு இருக்குன்னா, இங்கே யூசர்ஸ், டாபிக்ஸ், மெசேஜஸ், நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் மீன்ஸ் ஈச் அண்ட் சர்வீசஸை இண்டிவிஜுவலாக பிரிச்சிட்டோம். ஓகே, இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணலாம், இப்படி வேணால் பண்ணலாம் with the help of your ECS. Now ECS already we mentioned it's a container management tool, correct? So it will manage all the containers and make sure that it is going to the right track. Right track means right track. So EC2 instance with service containers. Now decomposing, third step, connect load balancer to service. Now we are using load balancer to service. Previously நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்த மாதிரி tightly coupled, loosely coupled மாதிரி நம்ம first என்ன பண்ணலாம், first we will go for connecting all these applications with the load balancing. Now load balancing will take the service, which service you want, whether you go for users or topics or messages, whatever you want, there you go. From there it will take which one is busy or not. From there it will take which one is busy or not. Now target group போதும். target groupல இருந்து மறுபடியும் நம்மளோட container services with ECS, EC2 instance with self-service containers. We can have this cluster. Inside that we can able to connect it any of the service. அதாவது இந்த குரூப்புக்கு எனி சர்வீசஸும் தேவைப்படும். லைக் உங்களோட என்ன சொல்லலாம், மளிகை கடைன்னு வச்சுக்கோங்க, மளிகை கடைன்னு வச்சுக்கோங்க, 2 மளிகை கடை இருக்குது. மளிகை கடையில் எல்லாமே இருக்குமா? இப்போ ஒருத்தர் வந்து அப்பளம் போடுறாருன்னா, அப்போ அப்பளத்தை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அவர் இந்த கடைக்கும் போவார், இந்த கடைக்கும் போவார். இங்கே ஒரு டெலிவரி பண்ணுவார், அங்கேயும் டெலிவரி பண்ணுவார். சேம் திங் இவர் இங்கேயும் போவார், அங்கேயும் போவார், அங்கேயும் போவார். கரெக்ட்? இந்த இந்த லோடு பேலன்சிங் எதுக்கு போடுறோம்? சரி, நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படியே தெரியும் லோடு பேலன்சிங் எதுக்கு போடுறோம். லோட் பேலன்சர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? லோட் பேலன்சர் எதுக்கு யூஸ் பண்ண மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுங்க. As the name itself shows the meaning of load balancer. What is the meaning of it? Yes, to balance what? To balance what? Not server. To balance the load. To balance the load. So இப்போ இங்கே மல்டிபிள் யூசர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா
மல்டிபிள் ரெக்வயர்ஸ் queries வரும். அப்போ இதை நான் டேரெக்டாக இங்கே யூஸருக்கோ மைக்ரோ சர்வீஸ்க்கோ விட்டா என்ன ஆகும்? சம்டைம்ஸ் இது லாக் ஆகிடும். ஏன்னா ஒவ்வொரு நம்ம இண்டிவிஜுவல் சர்வீஸாக பிரிச்சிட்டோம். அந்த அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையில்லை. ஓகே, சர்வீஸை நம்ம பிரிச்சிட்டனால இப்போ மெனி queries வருதுன்னா லோட் பேலன்ஸ் இருந்தால் தான் யார் அவைலபிள், என்ன கொஷின் எங்கே வருது, எதை கேட்டு வராங்கன்னு பிரிக்க முடியும். அதுக்கப்புறமா அது யூசர்கிட்ட அலோவ் பண்ணணும். ஓகே, that's why we need load balancer, listener, protocol, XP and port 80. So here you can say which path you have to do, then forward to which service name I have to forward, everything we have to mention it. Then it will go to the particular cluster because all the clusters will have access to that service. Now why? Because this is what we call as microservice. Next, Fargate. We already mentioned Fargate is what? It's a serverless. So என்னெல்லாம் நீங்கள் ECSல பண்ண முடியுதோ அதை வந்து ஃபார்கேட்னாலே பண்ண முடியும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அங்கே EC2வும் லேம்டாவும் சொன்னோன்னா now this is a fully managed service containers. Works with Elastic Container Service, works with ECS also, and Elastic Kubernetes also. It's mainly having provisioning, managing, and scales your container clusters, and manages runtime environment as well. It provides automatic scaling also. Why? Because it is a server. Fargate. Fargate is serverless. இங்கே நமக்கு எப்படி EC2 is equal to lambdaவோ அதே மாதிரி இங்கே கண்டெய்னர்ஸில் ECSக்கு ஒரு serverless வந்து Fargate. So இந்த Fargate Fargate what it will do, it is a serverless service which will be able to manage everything by itself. That's why we call it as serverless. ஸோ இது ரெண்டும் ECSும் EC2வும் சர்வர்லெஸ் கிடையாது. அதே லேம்டாவும் ஃபார்கேட்டும் சர்வர்லெஸ். ஓகே, manages runtime environment, provides automatic scaling also. ஸோ இதில் வந்து நம்ம மறுபடியும் போய் ஸ்கேலிங் எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி சர்வர்லெஸ். ஸோ அதுவே மேனேஜ் பண்ணிக்கும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பிகாஸ் இட் இஸ் a டிஃபால்ட் ஆட்டோ ஸ்கேலிங். ஆனால் அதே ECSல நம்ம தான் பண்ணோம். என்ன பண்ணோம், என்ன போட்டேன் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன டூல் தேவை நமக்கு? ECSல ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒன்று தேவை. என்னது இது? ECS cluster auto scaling is required to auto scale, but in Fargate we don't require this option because it is by default this auto scaling is there inside the Fargate, but ECS you only have to go and activate this ECS cluster auto scaling request பண்ணணும். அப்பதான் அது ஆட் ஆகும். Coming to this one, this Amazon EC6 is a highly scalable, high-performance container management service. It supports Docker containers and enables you to easily run applications on a managed cluster of Amazon EC2 instances. Cluster auto-scaling gives more control over how you can scale tasks in a cluster. And AWS Fargate is a fully managed container service that enables you to run containers without needing to manage servers or clusters. Okay. Introducing serverless architecture. So, are you feeling bored?
Shall we continue or you want to do tomorrow? Because it's some vast topic only. It's a big topic. It'll keep on going also. We'll continue means we'll continue till 9 o'clock. Okay. Okay, fine. Next, introducing serverless architecture. Just now we discussed serverless means what? Serverless என்னன்னு சொல்லுங்க. Just now 2 minutes before கூட நான் வழி சொன்னேன். Serverlessனா என்ன? Managed, everything is managed by manages AWS இல்ல managed by AWS. Okay, managed by AWS. Yes, so everything will be managed by AWS. நம்மளோட வேலை வந்து வரும், நம்மளோட கோட் அப்லோட் பண்றது, லான்ச் பண்றது. Okay, yes. What does serverless mean? Nothing but a way for you to build and run application and services without thinking about the servers. நீ சர்வர் பத்தி திங்க் பண்ண தேவையில்லை. சர்வர்லெஸ், அதனால தான் சர்வர்லெஸ். பட் சர்வர்லெஸ்னா என்ன? சர்வரை யார் மேனேஜ் பண்ணுறா? ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ் பண்ணுவோம் அந்த பேக்எண்டில். அது சர்வர் ரன் ஆகலையோ, சர்வர் நிறைய ஆட் ஆகலையோ, அதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது. It will take care by itself. That's why you're saying run applications that's serverless without thinking about the servers. Okay, without thinking about the servers. Now, tenets of serverless architecture. Now, what are the benefits? No infrastructure provisioning, no management. Correct? We don't want to do anything. இதை நீங்கள் EC2 எடுத்தால் நம்ம தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும், ECS எடுத்தாலும் நம்ம தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுலேயே 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை சொன்ன மாதிரி லாம்டா ஒன்று இருக்குது, ஃபார்கேட் ஒன்று இருக்குது. பட் ECSஓ EC2ஓ நம்ம தனியாக எடுத்தால் என்ன ஆகும்? We have to manage. That's why tenants are plus points. What are the tenants or advantages? No need infrastructure provisioning, no management. Next, auto scaling by default auto scaling. Default அதுவே எப்போ சர்வர் தேவை, எப்போ சர்வர் தேவையிலோ ரிமூவ் பண்ணிடும், ஆட் பண்ணிடும். Next, pay for value. How we are going to pay to AWS? As usual. How we are going to pay to AWS? On demand. On demand என்ன? ஞாபகம் இருக்கா? On demand என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த 13 பாயிண்ட் எழுதுனீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எழுத சொல்லி சொன்னேன் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன். Yes, on demand என்ன? Pay for what you use. Pay for what you use. அதான் pay for value. Next, highly available and secure. Highly available எந்த காரணத்துக்கு ஒன்றும் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லு இல்லை சர்வர் இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லாது. Plus all the layers are also fully secure. So these are the major tenets of serverless. Now, benefits of serverless. What are the benefits? Lower total cost of ownership. Correct. Lower cost of ownership. We don't want to spend much money. Next one. Now we'll go for second one. Focus on your application, not configuration. So serverless serverless will manage everything. Either it can be a container or it can be a lambda or anything. So we focus only on our code. That's what focus on your application, not configuration. We don't want to work about the configuration also. Third one, build microservice application. So here you can able to see this example is correct only.
This is microservice. ஒவ்வொன்றும் ஒரு service. இது எல்லாமே work together. That is also possible with the help of build microservice applications. So இது எல்லாமே we can able to do with the help of serverless. Low cost. Focus only on your application, not configuration. Build microservice applications whenever is required. Now we'll see AWS serverless offering. என்னெல்லாம் serverless பார்த்துக்கலாம். முடிஞ்ச ஒரு நோட் எடுத்து எழுதி வச்சுக்க. இது எல்லாமே serverless. இதெல்லாம் lambda at the rate edge, AWS Fargate, Amazon S3, EFS, Datadog, DynamoDB, Aurora Proxy, RDS Proxy, API Gateway, Application Integrators, SNS, SQS, AppSync, Event Bridge, Step Functions. Upon analytics, we have Kinesis and Athena. So these are all the service for AWS. So serverless and all these are serverless offerings. இது எல்லாமே serverless services. நமக்கு S3 உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. S3 என்னைக்காவது வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லுன்னு சொல்லியிருக்கா? இல்லை சொல்லுவோமா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்? Correct. So why? Because it will keep on going and S3 and EPs. S3 நாலே unlimited storage. Yeah, unlimited storage because all the servers, everything is managed by AWS itself. Okay. So serverless computing enables you to build and run applications and services without provisioning or managing servers. Serverless architectures offer the following benefits like TCO. Focus on your application. We can use them to build microservice applications alone. So these are the serverless applications. What are the things it will do? We'll see the next one. How to build a serverless architecture with Lambda. Now we'll see for Lambda. How Lambda will work. So we already know Lambda is a fully managed compute service. It's a compute service. What's our main job? Run your code on a schedule or in a response to an event. Then it can be like changes to S3 bucket or a DynamoDB table, whatever it is. So there are two types of Lambda function. One is run your code on a schedule basis or response to an event. And it supports all the languages also Java, Go, PowerShell, Node.js, Python, Ruby, and Runtime API as well. Then we can able to can run at edge locations closer to your users. So we can able to now edge location is what? What is edge location? A data center that delivers content. Okay, that you already know. Fine. Now we'll know for how Lambda works. So first one, event source. What change you want to do? What event you want to do? That event you have to write. Whether you want to change the state of a database, change the request from your endpoint, change the resource state, or anything you want scheduling for that event. That event you have to make it. Then you will publish that to that workload to the Lambda function. Lambda now
because we might run the schedule. Either if you given schedule, it will not run on 8 o'clock. Or, for example, 8 o'clock, 9 o'clock, if you schedule it, it will automatically run that code at the same time, 8 a.m. or 8 p.m., whatever it is. Now, what are the languages? In case in the Lambda function you are calling any AWS services, it will call that AWS service at that particular time. Example 8 p.m. means 8 p.m. And it will support all the languages. We already know that Node, Python, Java, C, Go, Ruby, PowerShell, Runtime, everything it will work with. Now Lambda function will have what are the things? First one will have the access permission. In case if you are going to go S3, for example, Lambda function wants to go and access S3 for one of his task first permission. Next triggering event. What event you want to trigger? I think you know this JavaScript. Huh? Do you know JavaScript? Okay, you don't know JavaScript. Okay, wait. I'll just check whether I've written a code. Possible or not. I have written a code. I'll just show you this one. Okay, now my tab is visible. Okay, so இங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஸோ பாடி இங்கே ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணுறோம். பட்டன் என்ன போட்டிருக்கேன்? எத்தனஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். இந்த எத்தனஸ்ங்கிற பட்டனை இந்த ஹெச்டிஎம்ல கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஒரு பட்டன். கரெக்டா? அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் நான் எனக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகும்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கும். ஃபங்க்ஷன் எத்தனஸ் ஓப்பன் பண்ணி அலர்ட்டு ஹலோ ஐஎம் அலர்ட் பாக்ஸ் அதை அந்த அலர்ட் பாக்ஸில் நேம் வரணும். அந்த அலர்ட் பாக்ஸ் நேம் மட்டும்தான் வரும். இப்போ ஸ்கிரிப்ட் when I click this button, what I should display ஒரு alert box வரும். Hello, I am alert box. So, இப்போ இந்த script எப்போ run ஆகும்? Only when I click the button, the script has to run. அதுதான் triggering. So, when I do the action, it has to run. Are you getting? Okay. So that is called triggering event. When I click the button, that has to react. So that's why when I click the button, somebody click that button, the code has to run. For running the code, you need access permission. In case if you are going for a service, if you are going to run an image or something, that Lambda has to go and work or take S3 images. So, but S3 access பண்ணுறதுக்கு நமக்கு permission தேவை. அதனால first permission, that is nothing but your policy. நீ வந்து policy document எழுதிருக்கணும். இல்லை இந்த லேம்டா கோட்லேயே பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கணும் ஒன்று. ரெண்டாவது என்ன ஈவெண்ட் ட்ரிகர் பண்ணணும். இன்கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை லான்ச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன் லான்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான டிப்ளாய்மெண்ட் பேக்கேஜ் சைஸும் இது கூடயே லான்ச் ஆகணும். ப்ளஸ் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் செட்டப். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் காலேஜஸில் உங்கள் லேபில் ஒரு 100 சிஸ்டம் இருக்குமா? மினிமம் ஒரு 100 சிஸ்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பான். எஸ், அப்போ அந்த சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்கிட்ட
நீங்கள் வந்து 100 சிஸ்டத்தையும் நீங்கள் ஃபார்மேட் பண்ணணும். விண்டோஸ் 10 விண்டோஸ் 9ல் இருக்குது, இல்லை 8ல் இருக்குன்னா அது விண்டோஸ் 10 11 மாற்றணும். மாற்றுன்னு சொன்னால் அவன் எத்தனை நாள் பண்ணுவான்? அது ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கா. ஒவ்வொன்றா போய் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 2 சிஸ்டம் 3 சிஸ்டம் போட்டால் கூட அவன் நிறைய நாள் எடுத்துக்குவான். ஸோ இப்போ அதுக்கு பண்ணாமல் நாம் என்ன பண்ணுறோம், இந்த இமேஜஸ் வச்சுக்கலாம். இமேஜஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் விண்டோஸ் ஃபைல்னு வச்சுக்கோங்க. விண்டோஸ் 11ஓட ஃபைலுக்கு வரும் 2 ஜிபியோ 3 ஜிபியோ, கரெக்ட்? அந்த விண்டோஸோட ஃபைல் ஒரு சிங்கிள் இமேஜ் ஃபைல். அந்த இமேஜ் ஃபைலை என்னோட டெஸ்க்டாப்போ ஸ்டோரேஜோ சர்வர் மெயின் சர்வரில் ஒரு காப்பி வச்சுட்டு அங்கேருந்து ஐ கேன் ஏபிள் டு செட் ஆல் த ஐபி அட்ரஸ். அந்த 100 சிஸ்டத்தோட ஐபி அட்ரஸை மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணி இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இமேஜை இங்கேருந்து எடுத்து இந்த சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ண நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்துட்டா அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரன் பண்ணிடும். இப்போது இந்த சிஸ்டம் அட்மின் பண்ண வேண்டிய வேலை என்னன்னா, முதல்ல எல்லா சிஸ்டத்தையும் ஆன் மட்டும் பண்ணி வச்சிடணும். அந்த எல்லாத்தோட ஐபி அட்ரஸும் ஒரு ஷீட் போட்டு நீட்டாக இந்த மாதிரி லேம்டா ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோம் இல்லையா, இந்த இது பண்ணுனா இது நடக்கும். அதே மாதிரி இந்த லேம்டாவை நம்ம கொடுத்து வச்சிட்டா இந்த 100 சிஸ்டத்தோட ஃபார்மேட்டிங் ஒரே நாளில் முடிஞ்சிடும். கரெக்டாக? இதுக்கு ஒரு ஆட்டோமேஷன் போட்டு முடிச்சா முடிஞ்சுதா? அந்த ஆட்டோமேஷனை நம்ம வச்சுக்கோம் லேம்டா. இதை நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். இந்த லேம்டா ஃபங்க்ஷனை நம்ம AWSக்குள்ளே எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுவோம். எப்போனா நீங்கள் நிறைய நேரம் சர்வரை யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஐ வாண்ட் டு சேவ் சம் மணி, ஸோ ஐ வாண்ட் டு புட் சம் ஆட்டோமேஷன் வித் ஸ்கிரிப்ட்னா யூ கேன் யூஸ். அண்ட் இதில் மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன, ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி திஸ் வில் சப்போர்ட் ஆல் த லாங்குவேஜஸ். நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் எழுதினாலும் அது சப்போர்ட் பண்ண தான் போகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அனாட்டமி ஆஃப் லேம்டா ஃபங்க்ஷன். இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் காமிச்சேன், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன், ஃபங்க்ஷன் நேம், இதில் என்ன ஈவெண்ட் இருக்குன்னா என்ன கான்டெக்ஸ்ட் பண்ணணும். ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நத்திங் பட், ஸோ இந்த ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர், இதை தான் நம்ம வந்து ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்னு சொல்கிறோம். நம்ம இங்கே ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஃபங்க்ஷன், ஃபங்க்ஷன் நேம்னு சொல்கிறோம். ஹேண்ட்லர் இஸ் நத்திங் பட் ஏசி ஃபங்க்ஷன் டு பி ரன் அப்பான் இன்வொகேஷன். இன்வொகேஷன் என்ன கிளிக் பண்ணால் என்ன ஃபங்க்ஷன் ரன் பண்ணணும், அதுதான் ஹேண்ட்லர். இப்போ இந்த ஹேண்ட்லரில் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது, ஈவெண்ட் அண்ட் கான்டெக்ஸ்ட். இப்போ ஈவெண்ட்னா என்ன, ஈவெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் தட் இட் ட்ரிகர் த லேம்டா ஃபங்க்ஷன். என்ன ஈவெண்ட் பண்ணணும், எத்தனை மணிக்கு பண்ணணும், இல்லை என்ன பண்ணுனா நான் இந்த ஈவெண்ட்டை ட்ரிகர் பண்ணணும். திஸ் மைட் பி ப்ரீ-டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் AWS service generates or a custom user-defined object in the form of resizable string. So it can be any event. நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணி அலர்ட் பாக்ஸ் பண்ணுறதும் ஒரு ஈவெண்ட் தான், இல்லை ஒரு டைம் செட் பண்ணி அந்த ஸ்கெடியூல் போட்டு பண்ணுறதும் ஒரு ஈவெண்ட் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கான்டெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் வாட் இல் டூ, அந்த மெயின்லேயே நேம்லேயே புரியுது. கான்டெக்ஸ்ட்னா என்ன, இந்த மெயின் மெட்டா டேட்டா என்ன, இப்போ மெட்டா டேட்டா போட்ட ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட். மெட்டா டேட்டானா என்ன, event object is nothing but already இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன், டேட்டா சென்ட் டியூரிங் லேம்டா ஃபங்க்ஷன் இன்வொகேஷன். என்ன டேட்டாவை சென்ட் பண்ணணும் அதுதான் ஈவெண்ட்டு. கான்டெக்ஸ்ட் மீன்ஸ் மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் டு இன்ட்ராக்ட் வித் த ரன் டைம் இன்ஃபர்மேஷன், ரெக்வஸ்ட் ஐடி, லாக் அண்ட் குரூப். அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த சிஸ்டம் ஹேஸ் டு அட்ஜஸ்ட் வித் தட் பர்டிகுலர் பேக்கேஜ் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் VLC மீடியா பிளேயர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, VLC மீடியா பிளேயர் விண்டோஸில் ஒர்க் ஆகாதுன்னா அது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணால் என்ன ஆகும், ராங் ஃபார்மேட்டுன்னு ஆகுமா, ராங் ஃபார்மேட் வர அதை அலோவ் பண்ணவும் கூடாது. ஐ மீன் அலோவ் இன் சென்ஸ் அது இன்ஸ்டால் ஆக ட்ரை பண்ணும், இல்லை இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சுனா கூட ஓப்பன் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த கான்டெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டா டேட்டா. மெட்டா டேட்டான்னு என்ன, டேட்டா அபவுட் டேட்டா. வாட், டேட்டா அபவுட் டேட்டா இஸ் கால்ட் மெட்டா டேட்டா. ஸோ நம்ம மெட்டா டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இது பேக்கெண்டில் எடுத்துக்கும் இந்த கான்டெக்ஸ்ட். எதுக்கு, பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு ரன் தி ஸ்கிரிப்ட். For running this script, whether it is workable or not, it will check the runtime environment. இப்போ சொன்னா இல்லையா, அந்த விண்டோஸ் சிஸ்டத்தில் VLC ஒர்க் ஆகாதுன்னா ஃபஸ்ட்டு விண்டோஸ் சிஸ்டத்துக்கு இது செட் ஆகும் ஆகாதுன்னு இந்த சாஃப்ட்வேர் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும். எனக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸ் இருந்தால் நான் உள்ளே வரேன், நான் லாகின் பண்ணுறேன், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். எனக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா
நான் லான்ச் ஆக மாட்டேன்னா வர மாட்டேன். கரெக்ட். இட்ஸ் கால்ட் யுவர் கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ ஈவெண்ட்டான என்ன டேட்டா சென்ட் பண்ணணும், என்ன ஈவெண்ட் ஹேப்பன் பண்ணணும், அதை வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறது. கான்டெக்ட்னா நீ ரன் பண்ணுறதுக்கு, இந்த ஈவெண்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு சில விஷயங்கள் தேவை, அந்த மெட்டா டேட்டா தேவை. அதை எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் அலோவ் பண்ணுவேன். இந்த ஈவெண்ட் கான்டெக்ஸ்டோட நேமே வந்து ஹேண்ட்லர் நேம் தான். ஓகே. Are you getting this? Okay. Now lambda function configuration and building, you see how lambda function will that memory. It is cost per 100 ms. Ms means microseconds or milliseconds of function duration increases as the memory increases. Cost of your lambda function is cost per 100 ms, 100 millisecond ஒரு cost, and it increases as the memory also increases. Next, timeout. You can control the maximum duration of function. So lambda function timeout only 15 minutes the max. Okay, 15 minutes குள்ள என்ன lambda function வந்தாலும் முடிஞ்சிடும். And pricing you are charged based on the number of requests and duration. Either duration நீங்கள் 10 நிமிஷம் பேசுறீங்கன்னா அந்த 10 நிமிஷத்துக்கான duration plus ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட். அந்த ஈவெண்ட் எத்தனை தடவை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பட்டன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, எத்தனை தடவை அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணி எத்தனை தடவை அந்த லேம்டா ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகிருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அமௌண்ட் வரும். இல்லைன்னா பேஸ்ட் ஆன் த டியூரேஷன் ஆல்சோ. நீங்கள் ஒரு லேம்டா ஃபங்க்ஷனை 10 நிமிஷமும் பண்ணலாம், 5 நிமிஷமும் பண்ணலாம், 7 நிமிஷமும் பண்ணலாம். So there is memory, timeout and pricing. Now we'll see an event-based lambda function example, order processing. For example, you see order processing பண்ணுறோம். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறோம், அதில் வந்து நம்ம டேட்டாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஓகே, டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேங்க் டேட்டாவே வச்சுங்க. பேங்க் டேட்டா நேம், இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர், உங்கள் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் இருக்குது. அதை நீங்கள் எஸ்டியில் அப்லோட் பண்ணுறீங்க. இது எப்படி லேம்டா ஃபங்க்ஷன் வேணாலும் பார்க்கலாம். இங்கே என்ன டாஸ்க் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, யாராவது இந்த ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணாங்கன்னா பக்கெட்டில் டிரான்சாக்ஷன் ஃபைல் அப்லோட் டு எஸ்டி பக்கெட் ட்ரிகர்ஸ் லேம்டா. இந்த ஒரு ஃபைல் நீங்கள் போட்டோன்னே எனக்கு லேம்டா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இதை எடுக்கணும், இந்த டேட்டாவை புல் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு லேம்டா ஃபங்க்ஷன். ஸோ ப்ராசஸிங் டிரான்சாக்ஷன் ஃபைல் அண்ட் அப்லோட் டு த டைனமோடிபி டேபிள். இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், இங்கேருந்து யூஸ் பண்ண டேபிளோட டேட்டாவை எஸ்ரியில் யாரோ ஒருத்தர் போட்ட உடனே, யாரோ ஒருத்தர் சும்மா அப்லோட் கொடுத்தா அது எஸ்ரிக்கு வரும். போட்ட உடனே லேம்டா என்ன பண்ணும், லேம்டா அந்த டாக்குமெண்ட்டை புல் பண்ணி எடுத்து டேட்டாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஒன்று கஸ்டமர் டேட்டா, இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா. நம்ம இப்போ டேட்டா வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும், கஸ்டமர் டேட்டாவும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டே எடுத்தீங்கன்னா, உங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நேம், இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் ஒரு செட் ஆகும். இந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் ஒரு செட் ஆகும். நான் 2 டேபிளாக க்ரியேட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட், இங்கே அக்ரிகேட் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் அப்லோட் டோட்டல்ஸ் இன் டைனமோடிபி. இப்போ அக்ரிகேட் என்ன, இந்த மொத்த டிரான்சாக்ஷனோட அக்ரிகேட் வேல்யூ என்ன, அதை மென்ஷன் பண்ணுறோம். அங்கே ஒரு லிமிட் செட் பண்ணுறோம். இப்போ உங்கள் கிரெடிட் கார்டெலாம் வருதுல்ல, கிரெடிட் கார்டெல்லாம் யாராவது உங்கள் கிரெடிட் கார்டில் 50,000 ரூபா ஸ்வைப் பண்ண உங்களுக்கு மெசேஜ் வருதா, இது நீங்களான்னு கேட்குதா? இப்போ இது யார் பண்ணுறா, இது என்ன யாராவது ஒருத்தர் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிட்டு பண்ணிருப்பாங்களா? இல்லை, கரெக்டாக. அப்போ இது ஒரு ஆட்டோமேஷன் நடக்குதுங்க. அந்த ஆட்டோமேஷன் தான் இது. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹையாக ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது அவன் ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ கொடுத்துருக்கான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30 ரூபாய்க்கு கம்மியாக பண்ணுறதெல்லாம் பெருசு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கான். யாராவது 31,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டாலே அது ஹை அலர்ட்டாக மாறிடுது. அதை வந்து அலர்ட் மெசேஜ் மூலயமா அந்த கஸ்டமருக்கு சென்ட் பண்ணணும். தெரியுதாங்க, அலர்ட் மெசேஜஸ், ஹை பேலன்ஸ் அலர்ட் சென்ட் டாபிக். It will go to credit card collection queue, email notification and customer notification also. ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு ரெக்கார்டும் போயிருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் வந்திருக்கும், ப்ளஸ்ஸு எஸ்கியூஎஸில் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ நிறையா க்யூஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது க்யூவில் போய் இருக்கும், அந்த மெசேஜ் வரும். ப்ளஸ் இந்த அக்ரிகேட் டோட்டலோட டிரான்சாக்ஷன் டோட்டல் டைனமோடிபி இன்னொரு டேபிளில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் எத்தனை லேம்டா போட்டிருக்கோம், 2 ஆட்டோமேஷன் போட்டிருக்கோம். ஒன்று டேட்டாவை புல் பண்ண,
ரெண்டாவது டிரான்சாக்ஷன் டேபிளுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஹை அலர்ட் ஒன்று செட் பண்ணு. இத்தனை வேலைக்கு மேலே இருக்கிறதுனா ஹை அலர்ட்டு அதை அங்கே செட் பண்ணு. அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஆர்டர் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் தெரியுதா, புரியுதா? இந்த ஆர்டர் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் புரியுதா? என்ன ஹலோ 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 கேட்குதா? ஓ அப்படியா, லாஸ்ட் ஸ்லைடு தான் வந்தாச்சு. அந்த இதுவரை இருந்தீங்களா? இப்போ இந்த ஆர்டர் ப்ராசஸிங் இருந்தீங்களா? அதே தான், அதே தான். ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. முடிஞ்சுது. அதோட 2 ஸ்லைடு தான் இருக்குது, லேயர் தான் போட்டிருக்கேன். நாளைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ம், நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு 9 o'clock 7 o'clock கிளாஸ் இருக்குல்ல, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நான் இப்போ டைம் ஆச்சு, 9 ஆச்சு, நீ 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. ம், ஓகே, தேங்க்யூ. ம், ஓகே, see you tomorrow.